Hello everyone, today we will take basics of Python programming. Python is general purpose interpreted object oriented high level language. Just like C++, VB, Java, Python can be used for general purpose developments, programming developments, and it is a interpreted language, object oriented language, high level language. Whatever you do program in Python, it will be interpreted from high level language to machine level language. It will be interpreted. It is invented in 1989-90 by Coet van Rossum. For Python, we have to install Python software as well as Python IDE, that is PyCharm. We have so many IDEs. In this video I am using PyCharm software. Software ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೈಥಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪೈಚಾರ್ಮ್ಗೆ ಎಗೇನ್ ಪೈಚಾರ್ಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಡಿ. ಜೆಟ್ ಬ್ರೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಪೈಥಾನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಚಾರ್ಮ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿದು ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ VB, ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೈಲ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ working of Python. If you want to take a new project, file, new project, Python file, and Python files are saved with the extension .py. .py extension ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Let's take the first example. Just to print the statement, what we have to do when you want to print statements. Print is a function, and within that function give your statements. You can give your statements either in double quotes or you can give your statements in single quotes. ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಆರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಕೊಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. Let's see an example. So to create a file, just right click on that, go for new Python file. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ .py ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ಆದರೆ py ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ. Now I am typing the same statement just to print a hello message. Print bracket open, print, just type your statement. Here I am typing hello in double quotes. Observe, double quotes ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ helloನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ hello ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟು ರನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಗೋ ಟು ರನ್. Run example1. Example1 is our file name. Run example1. See here, you can see the output statement hello, first one, which is given in double quotes and in single quotes. Next one, to give variables and assigning the values for the variables. Here I am taking a and assigning the value of a to 10. So here there is no need to give int, float or character.
When you assign a value like 10, it will assume that it is an integer value. So a will be assumed as an integer variable. To print it, just give print a variable value will be printed, or else print single quote the value is ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಮಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, then give the variable name. It will extract the variable value. Let's type a equals 20. I am giving print a value. Next, print the value is, so give one comma, then type a is a variable, print is a function, we are printing the value of a. See here, a value 20, the value is 20. In the same way you can declare other variables also. In order to give comments ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗದು ಕಂಪೈಲಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. Data types used in programming, Python programming, string x equals hello. So now hello is a string and x is a variable. It will take the value of hello. For integer value, see here y equals 10 integer value, print y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರುತ್ತೆ. z equals 10.50 float value, print z ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ float value print ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 10 ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರಾಜು ಅಂತ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.14 ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ನೇಮ್ ಪೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಫೈಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ example2.py ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೇಮ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಾಜು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.14, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ವೈ ಅಂದಾಗ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಾಜು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಾಜು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಪೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ 3.14 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, 10 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 10 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ, ಟ್ರೂ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಫ್ಲೋಟು ಇಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Next we'll go to arithmetic operators. Arithmetic operators, just like in other programming, we have addition to add the number, subtraction for subtracting, multiplication to do the multiplication, division for division. If you don't want decimal value in the division, then you have to use double slash, then modulus to get a remainder values. Apart from that, we have exponent value. In order to represent that, you have to use 2 stars. So arithmetic operation will perform arithmetic operations. Let's have a program for that. In this program, x value 50, y value 20. z equals x plus y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ x plus y ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ z ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ z ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. 70, 50 + 20 70 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ನಮಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಅಂತಾಗಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ DIVನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ 2 ಸ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವಿತೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ DIVಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ MODನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ 2 to the exponent 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 + 20 70, 50 - 20 30, 50 × 20,000, 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 2.5 ವಿತೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು DIV ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದು 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 2 ಬಂದಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 mod 2 10 ರಿಮೈಂಡರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 2 to the power of 3 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಗ್ರೇಟರ್, ಲೆಸ್ಸರ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್ಸರ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ. ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 200 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 200ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವೈ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಇದೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 200. ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ವೈ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು 100 ಒಂದು 200 ಇದೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೇನು ಬಂದಿದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಎಸ್, ಅವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100. ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್, ಎರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಎಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದರದ್ದು ಟ್ರೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ greater, lesser, greater than equal to, lesser than equal to and not equal to. Next we will move on to logical or boolean operators. Logical operators ಯಾವುದಂದರೆ logical operators and or not. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಆರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಸೊ ಎ
ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 is ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ 1 is ಫಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆರ್ ಆಪರೇಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸು, ಸೊ ಅದು ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಆಪರೇಟರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೂ ಇದೆ ರಿಸಲ್ಟು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟು ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ನಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್, ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಡಿವಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲೆಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಏಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೈ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ವೈ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ ವೈ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪರೇಟರ್. ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಈಚ್ ಬಿಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಬಿಟ್ ಬೋತ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್. ಅದೇ ಆರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್. ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಬಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್. ನಾಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ದ ಬಿಟ್, 0 ಇದ್ದರೆ 1, 1 ಇದ್ದರೆ 0 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಬಿಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಬರೋ ಥರ 10, 4, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನರಿ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಟರ್ನರಿ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಅದು ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಆ ಟ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ 3 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ಥರ ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕೀವರ್ಡ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಫ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಏಜ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ 31 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಡಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. If that is the case, if the age is greater than or equal to 18, then it should print the value true. If age is greater than or equal to 18, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಲ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಏಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 31 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಡಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. 31 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 10 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏಜ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ you can represent with single quotes or double quotes. The collection of characters are called as strings. So here print hello and print hello with single quote and double quote. Already ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು string operations. What inbuilt functions we can operate on string. So to represent the string, we are using single quotes, within single quotes or within double quotes. Let's execute the program. Here is the output.
The first one, hello and welcome. Next, we will take the variable a, and within that variable we are giving a string called hello world. Print a of 0 ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು, ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅರೇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಆಫ್ 0 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ನೋ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ len ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಎ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಆ ಲೆಂತನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ಡಾಟ್ ಲೋವರ್. ಅದೇ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಅಪ್ಪರ್. ಲೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. Replace is one more function where you are replacing one character with another character. Here we are representing the H character with character J. Next one, b to Python. We are having one more variable called b and we are storing to Python. A one variable, b one variable. A ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಅಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಲೋ ವರ್ಡ್ ಟು ಪೈಥಾನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್. So this represents the basic of Python. So variable representation, data types and operators, string operations.